जुलाई 8 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमर एही जीवन बहुत बहुत मूल्यवान अटे कहीं ना तमे माने श्रीमत आधार रे विश्वर सेवा करुछ। एही नरक को स्वर्ग करी दउछ। आजिर प्रश्नटी हैला, खुशी हजिଯିबार कारण तथा तार निवारण कौन? उत्तरटी हैला, दह बा अभिमानर आसीबा कारणरू खुशी समाप्त हो जाए। देह अभिमान रे आसीबा कारणरू खुशी समाप्त हो जाए। द्वितीयटी हैला, मनरे जेतेबेले कौनसी शंका अर्थात संदेह सृष्टि होइथाय सेतेबेले मध्य खुशी हजि जाइथाय। सेथिपाई बाबा राय देउछन्ति जे जेतेबेले कौनसी शंका उत्पन्न हेउछि तेबे तुरंत बाबांकु पचार। देही अभिमानी स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर, तेबे सर्वदा खुशी रे रहिबो। ओम शांति। सर्वोच्च भगवान अटंती एवं पुणी भगवानुवाच समस्तंक सम्मुखरे मु तुमको श्रेष्ठरू श्रेष्ठ करुछि, तेणु तुम संतान मानकु केते खुशी रहिबा उचित। जानुछ जे बाबा आमको सारा विश्वर मालिक कराउछन्ति। मनुष्य कहूछि परमपिता परमात्मा सर्वोच्च अटंती। बाबा निजे कहउछन्ति मु तो विश्वर मालिक हेउ नाही। भगवान वाच मते मनुष्य माने कहउछन्ति सर्वोच्च भगवान एवं मु कहूची जे मोर संतान माने उच्चरू उच्च अटंती। सिद्धि करी बताउछन्ति। पुरुषार्थ मध्य अल्प कल्प कल्प पूर्व सदृश ड्रामा अनुसार करा जाउछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति जदि कौनसी कथा न बुझी पारुछ तेबे पचार। मनुष्य मानकु किछि हेले जणा नहीं। दुनिया कौन, वैकुंठ कौन? जदि अनेक मोगल नवाब थिले अमेरिका रे जिते पैसा वाला हुंतु किंतु एही लक्ष्मीनारायण परी केही होई पारिबे नाही। सेमाने तो व्हाइट हाउस आदि तैयारी करूछन्ति किंतु सेठारे तो रत्न जड़ित गोल्डन हाइट हेबो नाही। ताकू सुखधाम कुहा जाउछि। तुमर ही पार्ट हीरो हिरोइन अटे। तुमे डायमंड हेउछ। गोल्डन एज थिला, वर्तमान आयरन एज हो जाउछि। बाबा कहउछन्ति तुमे केते भाग्यशाली अट। स्वयं भगवान निजे बुझाउछन्ति तुमे केते खुशी रे रहिबा उचित। तुमर एही पाठपढ़ा नुआ दुनिया पई उद्दिष्ट अटे। तुमर एही जीवन बहुत अमूल्य अटे काहेकि ना तुमे विश्वर सेवा करुछ। बाबांकु डाकुछन्ति मध्य आपण आसी नरक को स्वर्ग करंतु। हेवन गोल्ड फादर कहउछन्ति ना। बाबा कहउछन्ति तुमे स्वर्ग रे थिलो ना, एबे नरक रे अछ। पुणी स्वर्ग को जीव। नरक आरंभ हेले पुणी स्वर्गर कथा भूली जाउछन्ति। एहा तो पुणी थरे हबो। पुणी मध्य तुमको सत्य जुगरु कली जुगको निश्चय आसीबाकू हेबो। बाबा बारंबार संतान मान को कहउछन्ति जे जदि मनरे कौनसी शंका अछि जहा द्वारा खुशी रहु नाह तेबे कुह। बाबा बसी पढ़ाउछन्ति तुमे पढ़िबा दरकार ना, खुशी रुह नाही काहेकि ना तुमे देह अभिमान रे आसी जाउछ। खुशी तो हेबा उचित ना। बाबा तो केवल ब्रह्मांडर मालिक अटंती। तुमे तो सारा विश्वर मध्य मालिक हेबो। जदियो बाबांको रचयिता कहा जाउछि किंतु एपरि नुहे जे प्रलय होइजिबो पुणी नुआ दुनिया रचना करिबे ना। बाबा कहउछन्ति मु केवल पुरुणा को नुआ कराउछि, पुरुणा दुनियार विनाश कराउछि, तुमको नुआ दुनिया रे मालिक कराउछि। मु किछि करू नाही। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित रहिछि। पतित दुनिया ही मते डाकुछि। पिलामानंकु पारसनाथ कहा जाउछि।
ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ପାରସ୍ପରିକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ତ ମୋତେ କେହି କେବେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ଡାକୁଛ କି ଯେ ବାବା ପାରସ୍ପରିକୁ ଆସି ଟିକିଏ ବୁଲିକରି ତ ଯାଉ? ତାକୁ ହିଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ପତିତ ଦୁନିଆରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ନା ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡାକୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦ୍ୱାପରରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ମୋତେ ସେଠାରେ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଥରର ରତ୍ନ ହେଲେ ବି ହୀରାର ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଅଟେ। ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିବା ଦରକାର। କାନକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। କହୁଛନ୍ତି ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର ସୁନାର ପାତ୍ରରେ ରଖି ରହିପାରିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଥିଲେ ହିଁ ଧାରଣ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯେପରି ବିନାଶ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ତାନମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ମହଲ ତିଆରି କରିବ ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପାରାଡାଇଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଣାରୁ ପାରାଡାଇଜ୍ ଅକ୍ଷର ବାହାରିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମାନ ସରୋବର ପରୀକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କେହି ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପରି ହୋଇଯିବେ। ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାନ ସରୋବର। ଏଥିରେ ତୁମେ କଣରୁ କଣ ହୋଇଯାଉଛ। ଶୋଭନୀୟକୁ ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପର ଥିବା କୌଣସି ପରି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ପୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଆଦିରେ ବସି ଥିବାର ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କେତେ ପଇସା ଦରକାର କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ସାହୁକାର କରାଉଛି। ତୁମେ ଏତେ ସବୁ ପଇସା କ'ଣ କଲ? ଭାରତ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଏବେ ଭାରତରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି? ଯିଏ 100% ସାହୁକାର ଥିଲା ଏବେ 100% ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମେ କଳ୍ପଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେହିମାନେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ସେବା କରୁଥିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଉଛି ଚଳଣି ବହୁତ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ଥୂଳ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବି ଜିସ୍ମାନି ରୁହାନି ଉଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣାଅ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ କାହାଣୀ ସବୁ ଲେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏହାର କେତେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ କେହି ଏକଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଭିରୁ ବାହାରିବାର ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ନା। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛ। ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା। ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ନଚେତ୍ କଲିକତାରେ ଯେପରି ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ରହୁଥିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ବେପାର ଶିଖାଉଛନ୍ତି।
ଦୁନିଆର ବ୍ୟାପାର ତ ଏହା ଆଗରେ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବଂ ଏହାର ଅଭିନୟ ଫରକ ରହିଛି। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଥିଲା, ତୁମ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଛ। ନଦୀ ପାର କରି ଆସି ତପସ୍ୟାରେ ରହିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ହେଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରଣ କରିନେଲେ। କାହିଁକି ହରଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ପାଟରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ତୁମେ ବୁଝାଅ। ହରଣ କରିବା କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଇଥିଲେ, ନାମ ବଦନାମ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ତ ହେଉଛି ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ହେଉଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛି। ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ବତାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଅମର ରହିବ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳର କାଳ, ମହାକାଳ ଅଟେ। କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ତୁମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛ। ଅମର ଲୋକରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଦୈବ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେଉଛି। ବ୍ୟାପାରୀ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ। କଟିକରେ କେହି ବ୍ୟାପାରୀ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରିବେ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ଆସିଛ। କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାପାର କରି ସ୍ୱର୍ଗର ସଉଦା ନେଉଛ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। 21 ଜନ୍ମ ବି କ'ଣ 50ରୁ 60 ଜଣ ଜନ୍ମ ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ହେବ। ପଦମପଦୀ ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଥ ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ପଦମପତି ହେଉଛ। ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଉଥିବାକୁ ଆସିଛି। ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସିକରି ପବିତ୍ର କରାଅ। ସୁଖଧାମରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରହିବେ। ଶାନ୍ତିଧାମର କୌଣସି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ନାହିଁ। ତାହା ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏପରି ନୁହେଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ବୃତ୍ତି ତ ହେବ ନା। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ସେ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ। ଯେପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ଗାୟନ କରି ଆସୁଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଟ। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କର ରାୟ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦିନେ ଦେଖିବ ଯେ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବଡ଼ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯିବ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିଲେ ଗାଳି ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛ କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି, କେହି ଧାରଣା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେହିଠାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ମନରେ ସେହି ଖୁସି ରହୁଛି ବା ରହୁନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି।
ବାପା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଚାଟ୍ ରଖ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ୟାଦ କରୁଛ। ନିଜର ଚାଟ୍ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି କଥା ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର। ଆଗରୁ ତୁମେ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନଥିଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, କାମ ମହାସୂତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଗୀତାର ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ବାବା ସାରା ଆୟୁ ଗୀତା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଥିଲେ ଗୀତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୀତାର କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଗୀତା ବଡ଼ ବି ହେଉଛି, ଛୋଟ ବି ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେହି ଚିତ୍ର ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେହି ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ତ ବିଜୟମାଳାର ଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ମିଠା ମିଠା ବାବାଙ୍କ ବାବା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମାୟା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ତ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଇ ଯେ ପବିତ୍ରତାରେ ପତି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛ, ବାବା ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସୁଛୁ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମିଶୁଛୁ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା, ସେଥିରେ ଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହୀ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି। ହଦ୍ର ବାବା ତ ଅଗଣିତ ରହିଛନ୍ତି, ବେହଦ୍ର ବାବା ତ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ମିଠା ମିଠା 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ମିଶୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର 1 ନମ୍ବର, ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା କରି ନିଜେ ଅପାର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଚାଲି ଚଳଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟରେ ବହୁତ ରୟାଲ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟତା ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଅମର ଲୋକରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ପତାମେଲ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଛି, ମୋର କାନ ପବିତ୍ର ହେଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ ଧାରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ସେବା କରିବା ସହିତ ଜଗର ଅନୁଭବ କରିବାରେ ରେସ୍ କରୁଥିବା ସଦା ଲଭଲିନ୍ ଆତ୍ମା ଭବ। ତମେମାନେ ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ତ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ସେହି ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବିଶେଷ ସମୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ ଅନୁଭୂତିରେ ସାଗରରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲଭଲିନ୍ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ପବିତ୍ରତାର ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ, ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବା ଯୋଗୀ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ତମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେବା କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ଅନୁଭବରେ ବୁଡ଼ି ରୁହ ଏବଂ ଯୋଗ ରୂପୀ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭବ ରେସ୍ କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ନିଜର ସିଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା କରିନେବା ଅର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।